दक्षिण हनुमान कुलभूमि तेरी नाथ आनंद
पत्र जोड़ी बिना हे कह हनुमत हे कह हनुमंत सुख बेले दुख चिंताई प्रभु गोदना स्वर्ण लंका चून हेलाणी मले रक्ष गण रे मले रक्ष गण अक्षय जंभु मालिया भीतर निकुंभ घनाद काली रणे दस पतन निश्चय हे पछे गदा हे निश्चय हे पछे भाला तन की
प्रभु दयानिधि दासरथी किंपाई यही विपरीत भाव तब आशीर्वाद बड़े शत्रु रक्ते रणस्थली करियछु सिक्त देह नादे बध करी कनक लंकर हुचु उपाड़ी यही प्रिय आनंद बेले बदने किंपाई तब विषाद कालीमा कुहतु देव एतिर कारण रघुपति मेघनाद बध करे दशनन भाग्यकाशी आसिलानी कालमेघ घटी काली हेब ता जीवनर अंतिम अध्याय अन्याय से देई पुण्य पछी देबा जनक नंदन लोतकर हार विजय उल्लास बेले अश्रुसिक्त कि कारण राजी सुन सर्वे मारुति अंगद आदि बानर सैनी श्रीराम सुखर बियाऊ हेबनी पुराण चिरकाल लगी घटुथिब आम अंधकार असंभव माने हुए रावण निधन सुन प्रिया सखा जहा जाए देखा न मरिब लंकापति जानकी उधर आशा हेला दूर प्रतिपाप की राटी जे देवी साधना पड़े दुर्गा बसीभूत भक्ति बड़े देवी साधना परम साधक रजरंग नाथ चंडी साध नारे सिद्धि काली राणा स्थले देखिली जा डोले कवि गला मोर बुद्धि जे छाया मूर्ति होई रथे बसी थिला महामाई जे छाया मूर्ति रावण ऊपर जेते जेते सर बिंधिली भी नाश पाई करार मुखरे गिरी देला घरे भीम रूपे दुर्गा खाई जे तेणु भावई मन आउ न मारिब दशानन रे तेणु भावई मन कि कहिबी सैन्य गणे कालीर विभत्स दृश्य सिंहरण आणई हृदय सम्मुख संग्रामे थिला मोर विद्यमान लंकपति निजे अग्नि प्रभावंत सर जेते करिली वर्षण करबाकू शिरछेद तार किंतु कराल मुखरे तोली लोलिहन जीवा रणचंडी उभा थाई दशानन रथे सर सबु करिला भक्षण सेतिकी बेलठारू धैर्य बंध तुटिछि मोहर रावण विनाश आशा हेलाणी विनष्ट चिंता करी सीतार उभार बाष्परूढ़ हुए कंठ अष्टधारे चिंतई हृदय एते
ନାହିଁ ଶିରାନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ। ରଣଚଣ୍ଡୀ ରୂପେ ନିଜେ ମହାଶକ୍ତି ବିଜେ ଦଶାନନ ରଥେ ଦାନବକୁ ପୃଷ୍ଠେ ରଖି ଗିଳିଦେଲା ଯେତେ ମୁଁ ଅମୋଘ ନାରାଜ। କିଏ ଅଛି ଶକ୍ତିମାନ ମାତୃ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଡ଼ି ନାସିବ ତାହିଁରେ। ତେଣୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଲା ଦୈତ୍ୟ ଚିରକାଳ ସୀତା କରୁଥିବ ଶୋକ ଅଶୋକ ବିପିନେ। ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାପ ଦେଖି ବିଭୀଷଣ ବୀରା ବୋଲନ୍ତି ଶୋକ ନିବାର ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର। दाशरथी विश्वपति तुमे कोटि विश्व तुम इच्छार चालित अज्ञान अधम ज्ञान शिक्षा पारिब कि देई तुम्हें कि न जान प्रभु कंटके कंटक परी शक्ति बड़े शक्तिर विजय। ବିଭୀଷଣ प्रभु ଅଜୟ ଲଙ୍କାରେ ତୁମେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପଥଦର୍ଶକ। କିପରି ଉଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱେ ଶ୍ରୀରାମ କିରତି କେତନ। ଆହା ତୁମ ଭରସାରେ ଘନ ଘନ ତମସାରେ ମୋର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। ତେବେ କହ ସଖା କି ଉପାୟ ହେବ ଲଙ୍କା ଜୟ। आहा कीट ठारू ब्रह्म जाए घटे घटे जार निवास से पुणी मागुची बुद्धि सामान्य दासरे। हे इच्छामय इच्छा जदि शुणिबाकू विभीषण ठारू तेबे शुण प्रभु शक्ति उपासक अटे विंश बाहु शक्ति भक्ति बड़े शक्ति को संतोष करी लभी अछि अक्षय कवच शक्ति ही शक्ति को करिब खंडन कंटके कंटक परी शक्ति उपासना बिना अन्य बड़े नुहे कार्य सिद्धि प्रभु भक्ति बड़े मातृशती कर उपभोग। विश्वास वचने राम आश्वासन पाई उश्वास होइले खरा निश्वास पकाई। लंकेश उपदेश देल जहित दुर्गति हारिणी दुर्गा तारी बेनी मने भावे क्यों भावे पूजी भी जननी स्वभावे अज्ञान मोही पूजा नहीं जाने।
ଉପକରଣକୁ କରି ଉପଚାର କେଉଁ ଉପାୟ ଯିବି ଜାନାନି ପାୟା ରତିରେ ପୂଜା ହେବେ ଆଦି ମାତା କହି ଦୟା ବହି ନାତାଇ ବିଭୀଷଣ କହିଛ ବିହିତ ବାକ୍ୟ ମାତୃକୃପା ବିନା ସାନ୍ତ୍ୱନା କେ ସମର୍ଥ ଧରାରେ ତେଣୁ ବିଧି ମତେ ନିରାଚନା କରିବି ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ମୁହଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ପୂଜାର ବିଧି ବିଧିହୀନେ ସିଧି ନୁହଁ ସମ୍ଭବ ତେବେ କହ ସଖା ଲୋଡ଼ା ହୁଏ କେଉଁ ଉପଚାର ଆଉ କେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ଜନନୀ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଇ ଜନନୀର ସନ୍ତୋଷ କାରଣ ତଥାପି ସ୍ଥୂଳ ଦ୍ୱାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୁଅଇ ଆୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ପୂଜାର ବିଧାନ ବିଭୀଷଣ ବୋଲେ ବାଣୀ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଦଣ୍ଡ ବାଣୀ ଯେଉଁ ପରିତୋଷେ ସର୍ବାଣୀ ରଘୁନନ୍ଦନ କହିବି ତାରି ମରଣୀ ଶାଶୁର ମର୍ଦିନୀ ଅଭୟ ବରଦାୟିନୀ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମୂରତି ସ୍ଥାପିବ ଆଣି ରଘୁନନ୍ଦନ ଦଶ ଭୁଜା କାତୟନି লোকি অমৃত কালে চিত করি অনবীর অষ্টাধিক শত নীল কমল রঘুনন্দন দেব চরণ কমল মন্ত্র করি গান এক কমল প্রদান শত অষ্ট পুণ্য হেলে পসন রঘুনন্দন কর করিবে প্রদান ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୋଷ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଏ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ ବିଭୀଷଣ କିଏ କହିଲା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ତେବେ କହ ବିଭୀଷଣ ମାର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ ନୀଳପଦ୍ମ ଅଟେ ଜନନୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ
108 ନୀଳପଦ୍ମ କରି ସଂଗୃହୀତ ଏକ ମନ୍ତ୍ରେ ଏକ ପଦ୍ମ ପାଦ ପଦ୍ମେ କରିବେ ଅର୍ପଣ। ଶତ ଅଶ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବିଲୋକିବେ ଜନନୀର ଭୟାଭୟ ମୁଖ। ଆଉ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଗଧାତ୍ରୀ ତୁମର ଅଭିଷ୍ଟ କାମନା କରିବେ ପୂରଣ। ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଜଗଧାତ୍ରୀ ପୂଜା। ମାର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ହେଲେ ଜୀବନ ମୋ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବି ଜନନୀ ଚରଣେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ କହୁଛ 108 ନୀଳପଦ୍ମ ହେବ ଉପାସନା। କେଉଁଠୁ ପାଇବି ନୀଳପଦ୍ମ? ଜଣାଥିଲେ କହିଦିଅ ବିଭୀଷଣ। ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ଆଣି ମାତୃପୂଜା କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅବିଳମ୍ବେ କହ ବୀର ଗୋପନା ରଖନାଉ ରଘୁପତି ପାଶେ। ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍କିଚିନ ଦାସ କେବେ ପ୍ରଭୁଠାରେ କରିପାରେ କପଟ ବିଚାର। ଜାଣେ ମୁହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ନୀଳପଦ୍ମ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବିଭୀଷଣ କହ? ଯେତେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେଲେ ବି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖୋଜି କରିବି ସଂଗ୍ରହ। ଦାଶରଥୀ ନୀଳପଦ୍ମ ଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥଳ। ସେଇଠାରୁ ତା ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ। କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ବିନା ଇଷ୍ଟ କେବେ ନୁହଁ ସମ୍ଭବ। ଅବିଳମ୍ବେ କହ ବୀର ସର୍ବ କଷ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ମାତୃପୂଜା ପଥେ ନେବି ଅଗ୍ରସର। ଶ୍ରୀରାମ ବଚନ ଶୁଣି ଯୋଡ଼ି ପ୍ରକାଶିବି ସତ ଦାସ ନ କରିକି ଛନ ଜାଣି ଅଚିନି ସପଦ ସଂହାର ସାର ପର୍ବତ ଈଶ୍ୱର। ତୁଙ୍ଗ ଶୁଙ୍ଗ ଶୋଭିମ ମନ୍ତଗିରି ବର ତାର ଦଉଛି ପ୍ରଳୟ। ନୀଳପଦ୍ମ ହୃଦେ ଧରି ମାନସର ତାର ଦଉଛି ପୟରା। ମାନବକୁ ଅଗୋଚର ପ୍ରାଣୀକୁ ଅଗମ୍ୟ। ଅମର କଲୀଳା ସ୍ଥଳ ଅତିଶୟ ରମ୍ୟ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସତୀ ପ୍ରାଣେ ତେଜିଲେ ଅନେଳ ପୂର୍ବେ ହିମମନ୍ତ ଗୃହେ ଜାତ ହୋଇଲେ
উমা পঞ্চানন পার্বতীକୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ସାତଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ଦେଇ ଯେଉଁ ନର ତୁମ ପୂଜିବ ଚରଣ କରିବେ ପୁରାଣ ତୁମ ପୂଜିବ ଚରଣ ସେହି ଦିନୁ ହର ହର ହୋଇଛି ପ୍ରମାଣ ସେ ପଦ୍ମେ ଦେଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ଆପଣ ମାୟା ଦେବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବେ ରାବଣ କରିଲେ ସଂହାର ମୋହ ମାୟାରେ ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରଭୁ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତେ ବିଦ୍ୟମାନ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସମ୍ରାଟ ସେହି ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶେ ନୀଳବୁ ଶୋଭିନୀ ମାନସରୋବର ଦୁର୍ଗମ ସଙ୍କଟ ଗିରିପଥ କଲେ ଅତିକର୍ମ ପ୍ରବେଶିବେ ଯାଇ ମାନସରୋବରରେ ତାହା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ତାର ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି କି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ବିଭୀଷଣ ରଘୁପତି ତହିଁର ତଥ୍ୟ ଅଗଳି ଦ୍ୱାରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେ ତାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ତାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଦ୍ୱାରେ ଜଗନ୍ତି କାଳେ ହୋଇବ ଯେ ପଦ୍ମ ଅପହରଣ ପଦ୍ମ ଅପହରଣ ହରଭୂଷଣ ପଦ୍ମ ନାଗ ସଙ୍କଳ
ତାକୁ ଜିଣି ଯେ ଜଳ ମଝେ ପାଳିବା ବିଷଧର ନାଗଙ୍କ ଦଶନ ରୁଚେ ତାର ଜୀବନ ଜୀବ ତାର ଜୀବନ ମହାଶମ୍ଭୁ ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶ ଆବାହନ କରି ପ୍ରଥମ ଗଣ ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ଏବଂ ପଦ୍ମନାଭ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କେହି ଜୀବନ ନେଇ ଫେରି ଆସିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନସରୋବରରୁ ପଦ୍ମ ଆଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅସମ୍ଭବ? ଏହି ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବିଭୀଷଣ? ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ, ତେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ କହୁଛି ମୁଁ। ଆପଣ ମନୁ ବ୍ୟଥା ଦେବି କହି ଶୁଣି ସୀତାପତି ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ନିଜେ ଶୁଣି ମାନସର ଭୟ କର ପାର ବାର ମତ ରସାଦଳ ଭେଦି ଜରତ ଜଳକୁ ପଶିବାକୁ ଯଦି କେ ଗମନ୍ତି ଶିବଦୂତ ଗଣ ଦ୍ୱାରେ ଓଗା ତାରେ ସେ ଦଳରେ ଆସ କୁବୀର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପିଣ୍ଡ କର ପଦ୍ମମୂଳେ ନାଗ କୂଳେ ହର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଶତ ଶତ ଦଶନ ଯେ ପ୍ରାଣ ଜାଣି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତିକାର କହିଛନ୍ତି ଜଗଗାତି ଏହି ବସେ ମାନବ ବଂଶରେ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇ ଥିବ ଜାତ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନୀଳ ପଦ୍ମଚର ଦୁଷ୍ଟ କରି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ତୁମ୍ଭ ବିବରଣୀ ଭାଜିଯାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟବଧ ହଜିଯାଏ ନିଦ ଦଶାନନ ବଧ କରି ଦୁଃଖ ନିଶି ଅବସରରେ ଉଦିତ ନ ହେବା ସୁଖର ପତନ କିଏ ଅଛି ବିଶ୍ୱରେ କରି
ହୋଇଥିବ ମାନବ ସୁର ବା ଅସୁର ଶଙ୍କର ଅଂଶରେ ପୁଣି ହୋଇଥିବ ଜନ୍ମ ଅସମ୍ଭବ ଅତି ଅସମ୍ଭବ ବିଭୀଷଣ ଅନନ୍ତ ଆୟୁଷ ଘେନି ବଞ୍ଚିଥାଉ ଦଶାନନ ଅବାରିତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନେ କାନ୍ଦୁ ଚିରଦିନ ବସୁମାତା ଆଉ ସୁରକୁଳ ଲୁଚତୁ କାନନେ ତଥାପି ବିଜୟ ଆଶା ତେଜ୍ୟା କରି ଫେରିବ ରାଘବ ଧିକମ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ସ୍ଥାପିଲି କଳଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ସମୁଜ୍ଜଳ ତପନ ବଂଶରେ ଶୁଣିବି ଭୀଷଣ କହନ୍ତି ବାଣୀ ଯେ ଚିନ୍ତା ଦୂର କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ପରିଜେ ସୀତା ଉଧରିବା ରାବଣ ବାରି ହୋଇବା ଦୂର ଯେ ଧରଣୀର ଭାର ହେବ ଶ୍ୱାସ জ্ঞানমণি তুমি অটয়ে রাঘব ধরাবার বিনাশনে বহিଅছ রাম অবতার সর্বজ্ঞানী তুমি হরাইলে ধৈর্য ধরাবকে ফুটিব কাଳିমা শান্ত হুଅ রঘুবীর প্রশান্ত মূরতি চিন্তা করি খোঁজিবা উপায় ବିଭୀଷଣ প্রভু ଶୁଣି ତୁମ୍ଭ ବିବରଣୀ ହଜିଯାଏ ବିଭୀଷଣ ଯେଉଁ ବଂଶେ ସାଗର ନୃପତି କୀର୍ତ୍ତି ଶପଥ ସାଗର ଭାଗୀରଥୀ କୀର୍ତ୍ତି ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଗଙ୍ଗା ସେହି କୀର୍ତ୍ତିମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ ଜନ୍ମ ଲଭି ନିଜ ଭର୍ଜା ନ ପାରିଲି ରଖି ଏହି ଲାଞ୍ଚନା ସହି ବିଭୀଷଣ ମୁଁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କଳଙ୍କ ମୁଁ ଆଜି ରଘୁବଂଶର ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ହରାଇ ବସିଛି ବିଭୀଷଣ ହରାଇ ବସିଛି ରାମବାଣୀ କନେ ଶୁଣି ସୁସେନ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାରତୀ ଶୁଣ ରଘୁପତି କଥା ପାଇଁ ବ୍ୟଥା ପାଉଛ ଯଥା ଭଗଣେ